سلامتی ہو. قدموں پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں اور میں پچھلے سنڈے جب ایلڈر صاحب کے ساتھ کھڑا تھا آفس میں تو ایلڈر صاحب بھی تھوڑے بیمار تھے. میں نے کہا پاگلیاں تے ایلڈراں تے تھوڑی بھاری خیال کریے. تو خدا بے شک جواب دیتا ہے، معجزات کا وہ خدا ہے. اور بے شک ابھی نوجوان گا رہا تھا، کوائر گیت گا رہی تھی، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ وہ جنگ کبھی نہیں تھا. یہ گیت ہر دور میں شاعری ہوتی ہے. خدا اپنے لوگوں کو شاعری کے ذریعے اپنا الہام عطا کرتا ہے اور دور کے مطابق شاعری ہوتی ہے. اور یہ 2020 آنے سے پہلے یہ شاعری ہوئی. لوگوں نے اس گیت کو بہت گایا اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا یہ وہ عالم رہا کہ ایمان کی مضبوطی آتی رہی اس گیت سے. اور بہت سارے گیت ہیں جو گائے جاتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنتے ہیں. تو بے شک خدا اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے. یہ دور ایسا ہے کہ میں نے خود اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہیں تو خدا کے فرشتگان آپ پر محاصرہ کرتے ہیں. ہمیں نہیں کئی دفعہ پتہ ہوتا، لیکن چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. خدا کے فرشتگان کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن خدا اپنا ہاتھ اپنے وسائل کے ذریعے آدمیوں پر رکھتا ہے. خدا کے بارے میں کلام مقدس میں موجود ہے، وہ ہمہ وہ ہمدان، وہ علیم کل، فاصلوں پر اس کا اختیار، وقتوں میعادوں پر اس کا اختیار ہے. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو جواب دیتا ہے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی ایسی سچویشنز میں خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں سیمینار میں بیٹھا ہوا تھا تو میری مسز بھی وہ جاب پر تھی اور بچے گھر میں اکیلے تھے، شام کا وقت. تو میں نے دعا کی، میں نے کہا خدا بچے اکیلے ہیں گھر. تھوڑی دیر کے بعد خدا نے مجھے دکھایا کہ وہ بچے اکیلے نہیں ہیں، میرے فرشتگان وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہلیلویا، خدا کا شکر ادا کریں. اور خدا اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے. ہاں وہ بیماریوں میں سے، آزمائشوں میں سے، دکھوں میں سے، تکالیف میں سے جب گزرتے خدا اپنا ہاتھ ان پر رکھتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھیں تمام زمین کی سیر کرتی ہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آج جو حوالہ ہم نے سنا ہے، مقدس یوحنا رسول جو محبت کا پیغام دیتا رہا، اس کو محبت، اس کو پیارا شاگرد کا لقب خطوط میں دیا گیا کہ وہ خدا کا پیارا شاگرد ہے. اور یوحنا 3:16 بھی اسی کے ذریعے آیت خدا نے لکھوائی
کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کام کرتا ہے ہر انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ خدا نے جد امجد، ہمارا جد امجد جو آدم اور حوا ہے، خدا نے انسان کو اپنی حمد اور تمجید کے لیے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور وہ انسان کو جانتا ہے۔ خدا یسوع مسیح خدا کا دوسرا اکنوم، یہوہ کا دوسرا اکنوم ہے، اکنوم ثانی، اور وہ مجسم کلام ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14ویں آیت میں لکھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا یسوع مسیح کا گزر سامریا کے علاقے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو سامریا میں سے ہو کر جانا لازم، ضرور، کیونکہ سامری لوگ وہ غیر قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے، بنی اسرائیل لوگ ان سے کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ خدا کی خصوصیت، اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کو پیار کرتا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس میں تمام قومیں آتی، ہر انسان کے لیے اس کی نجات کا منصوبہ موجود ہے۔ وہ محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ لامحدود خداوند ہے، اس کی محبت لازوال اور لامحدود، اور اس کا کلام، اس کے وعدے لا تبدیل ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں غیر قومیں کیا سوچتی، غیر قومیں اس کے بارے میں سوچتی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل لوگ خدا الہیم یہوہ کی پرستش اور تعظیم کرتے ہیں، اور ان کا خدا پہاڑوں تک محدود ہے، کیونکہ داؤد میں بھی لکھتا ہے کہ اکھیاں چکنا ہم ول پہاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکارا، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے، اس کا ذوق، وہ ہماری صفت، وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہماری قوت ہے۔ اور غیر قومیں یہ سمجھتی تھی کہ ان کا خدا پہاڑوں تک محدود ہے، تو خدا نے اسی لیے اپنے ایک نبی کو، یونا کو نینوا میں بھیجا، کہ نینوا بھی وہ غیر قوم کا علاقہ، وہ میدانی علاقہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں عرب کا علاقہ ہے عراق، تو وہاں پر موصل شہر جہاں پر یہ نینوا آباد تھا، تو یہ ایک میدانی علاقہ تھا۔ تو خدا نے اپنے نبی کو میدانوں میں بھیجا ہے تاکہ وہ غیر قوم میں اس کا جلال وہاں پر ظاہر کرے۔ اور اکثر اوقات جب ہم جغرافیائی طور پر اس کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تو اس کی بہت ساری تفاسیر میں نے سنی ہے، اور جب اس پر میں نے ریسرچ کی تو وہ تفاسیر سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے یونا کے حوالے سے ایک تفسیر سنی کہ یونا کو مچھلی
जब वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा तो उसने उसको किनारे पर फेंका और वो सीधा उठकर वहां पर चला गया। निनवा में नहीं, वो सीधा नहीं गया, क्योंकि इराक में समुंदर नहीं है जहां पर खुदा ने उसको भेजा। वो मैदानी इलाका है। वो दोबारा यरूशलेम में गया, उसने कुर्बानियां गुजरानी है, तौबा तिला किया है, और खुदा ने उसको दोबारा जब बहाल किया, रिस्टोर किया अपनी नबूवत के काम में, जो खुदा का कलाम बारे नबूवत यूना को खुदा ने अता की, वो दोबारा फिर वहां से निकला है और वो निनवा के इलाके में गया, मैदानी इलाके में, गैर कौम में गया, और खुदा का जलाल उसने वहां पर जाकर जाहिर किया। खुदा अपने कामों में यकता और बेमिसाल, और वो तमाम जमीन का खुदा है। वो आसमानों के आसमान में वो समा नहीं सकता। वो हर बशर पर कवी और कादर। और मैं अभी नाहूम की किताब को देख रहा था, वो भी निनवा के बारे में लिखी गई। तो खुदा ने गैर कौम में शुरू ही से मनादी का काम जारी रखा। तो हम देखते हैं खुदा का दूसरा अक़नून, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा बाप की जात उस पे काम कर रही है। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर हर चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, और मुजस्सम कलाम यहाँ पर मौजूद है, और वो थका मांदा, क्योंकि वो कामिल इंसान, कामिल खुदा है। उसकी बशरियत कामिलियत, वो हमारी तरह का इंसान नहीं। वो बिन बाप पैदा हुआ, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। खुदा ने इसलिए बाईपास लिया था ये वाला, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हम दोबारा बहाल हो जाए। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जहान में जब वक्त पूरा हो गया तो भेजा। तो वो एक औरत जो समर्टन वुमन है, जो सामरी औरत है, वो कहती है, उसको गिल्टी फील हुआ कि ये लोग, ये बनी इसराइल तो सामरियों के साथ ऐसा सलूक रखते हैं, वो बर्ताव ही नहीं रखते, उनसे मिलते नहीं। तो उसने कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि कौन तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देती। उस आबे हयात के बारे में जिससे चश्मे जारी हो जाते हैं। यूहन्ना इस्तबागी जो पानी से बपतिस्मा देता है, उसने इकरार किया यीशु मसीह के सामने कि मैं तो, जो मेरे बाद आता है, वो मुझसे क्या है, जोरावर है, मुकद्दम, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर वो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और खुदावंद यीशु मसीह खुद आबे हयात, आज जब हम उसके हुजूर आते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, हम ईमान से निजात हासिल करते हैं। बपतिस्मा के बगैर तो निजात नहीं मिल सकती। बेशक ईमान के दो पहलू बड़े लाजमी हैं, बपतिस्मा और शैरबन। ये सैक्रामेंट है, ये खुदा के अहकाम है, और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने
मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत की थी इंजील जलील उसके 28वें बाब कि अवाखिर में कहा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। उसकी तालीमात गैर अक़वाम के लिए, सब कौमों के लिए। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह की उस आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई में तमाम कौमें, तमाम बनीनो इंसान, तमाम दुखी इंसानियत, तमाम इंसानियत के लिए निजात का प्रोग्राम है। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले हम निजात हासिल करें। हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं? जब हम जिंदगी हासिल करते हैं, हम जिंदगी का पैगाम देते हैं, हम मनादी करते हैं, हम अपनी मजाक से। पाकिस्तान में जो मनादी है, उसके लोग, उसके खादम, उसके मुबश्शिरीन, उसकी कलीसियाएं अपने मिजाज के जरिए खुदा की इबादत करती हैं, खुदा की मनादी करती हैं, उसकी तशहीर करती हैं। अगर अपने कौल से नहीं, अपने फेल से हम उसकी बिशारत का काम जारी रखें और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम बेशक खुदा की ताज़ीम के लिए उसकी बिशारत ज़रूर करते रहते हैं। और खुदा आज भी ये चाहता है कि जिस तरह उसको सामरिया में से होकर के जाना ज़रूर था, हम भी अपने गिरदोनवा में देखें कि किस वे से हम खुदा की मनादी जारी रख सकते हैं। तो हमें रखनी चाहिए, हम उन वेज को हासिल करें। खुदा जब उसके लोग उसके मिशन के लिए काम करते हैं तो वो अपना जलाल उनकी जिंदगियों में जाहिर करता है। वो अपने रूह कुछ के वसीले ही सारे जवाबात, सारी सिचुएशंस बना देता है कि हम उसका जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर करें। और खुदा बेशक आबे हयात जो उसके पास आता है वो प्यासा नहीं रहता। और जब हम उसकी मनादी करेंगे, उस आबे हयात की मनादी करेंगे, तो एक फ्लोइंग रिवर जिसका यिर्मयाह नबी तज़किरा करता है, बहता हुआ दरिया, वो खुदा यीशु मसीह है। वो दिलों को सैराब करता है, वो दुखियों को खुशी बख्शता है, वो बीमारों को शिफा बख्शता है, क्योंकि वो नजात देंदा। इसी का मतलब नजात देंदा कि हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। और इब्रानियों का मुसन्निफ चौथे बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखता है, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार से तेज है और वो बंद और बूंदे में से होकर के वो गुजरता है और उसको जुदा कर देता है, जान और रूह को। वो दिल के ख्यालों और इरादों को वो जांचता है। खुदा ने उसके ख्यालात को पहले से ही मालूम कर रखा था और उसको मौजज़ाना तौर पर उसको ये भी बता दिया, उसके ज़िंदगी का हाल भी। हम जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो जो डायलॉग्स खुदा में यीशु मसीह के साथ उस सामरी औरत के रहे, वो तमाम डायलॉग्स, वो तमाम गुफ्तगू में हम जानते हैं कि खुदा में यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी का सारा हाल उसको बता दिया। क्योंकि खुदावन का दूसरा अकनूम सानी वो ज़मीन पर रहा और खुदा में यीशु मसीह में खुदा बाप की सारी मामूली, उसमें अलूहियत की सारी मामूली उसमें सुकूनत करती है।
खुदा यीशु मसीह के पास मुकद्दस फिलिपस आया, उसने कहा तू बाप की बातें हमसे करता है, बाप को हमें दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और जब मूसा को खुदा ने बड़ी इसराइल के पास भेजा तो उसने कहा कि मैं क्या कहूँ कि किसने भेजा। उसने कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। खुदा की ज़ात को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं जब हम खुदा के रूहुल कुद्स के वसीले से हम उससे इल्तिजा करते हैं तो वो अपने मुकाशफा हमें अता करता है। और इस तौर पर मनादी भी जारी रहती है, खुदा के काम भी जारी रहते हैं, खुदा के मौजज़े भी होते हैं। और जब वो जंग करता है हमारे लिए हमें नज़र भी कुछ नहीं आता, तो जंग हो रही होती है। ये फातिह खुदा है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और बेशक वो असली है, वो अबदी है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कोई कुछ भी नहीं।